ایک سوال کو جو ہے کیا بولتے ہیں مشہور کے زبرے میں ڈالو گے تم؟ یار مفتی ہو تم، فاضل ہو؟ مشہور ہونا کے لفظ آیا ہے اس میں، کہاں لکھا ہے؟ مشہور کا لفظ اس میں آیا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ایمان میں۔ چلو دکھاؤ، پڑھو عبارت۔ ہاں کہ مشہور، آئیے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں پڑھو۔ اس کو دکھاتا ہوں، یہ بات کہاں ہے اس کو تک؟ ہاں ٹھیک ہے، رک جائیے۔ کہاں چلا گیا؟ پہلے ہر چیز میں نے پیش کر چکا ہے، پھر بھی آپ کہاں پیش کیا آپ نے؟ اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل سے باہر ہی نہیں نکال پائے۔ میں نے ثابت کر دیا کس کا وہ ہونا مشہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے کافی نہیں کہو گے، کیا بولتے ہیں مسلمان نہیں کہو گے، تو اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایسا کیوں خیال رکھتے ہو؟ اگر اس کا توبہ مشہور ہو جائے گا اس کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ اگر اس کا توبہ مشہور ہو جانا اس طرح آتا، اس کو بھی نہیں کہا جاتا، جیسے یزید کو نہیں کہا گیا اسی میں پوچھ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی یہ کہہ دے، آج کی بات نہیں ہے، وہ بات جو ہوتی ہے پہلے سے آتی ہے، آج کا بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی کہہ دے کہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے اپنے کفریہ قول سے جو ہے توبہ کر لی تھی اور اس کا یہ توبہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے، تو کیا تم اس کو کافر نہیں کہو گے؟ کیا مسلمان ہی کہو گے؟ اس طرح اسماعیل دہلوی کے بارے میں مشہور ہونا شروع کہاں مشہور ہے؟ مشہور کہاں ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ مشہور کا لفظ میں دکھا رہا ہوں ابھی۔ ہاں بتاؤ۔ سوال میں ہے نا، دکھاتا ہوں، پڑھو۔ یہ رکے جس چیز پر پہلے بات تو ہو گئی ہے، آپ کو دوبارہ ان کو کر رہے ہیں۔ آپ تو یار اس میں ایسا پھنسے ہو۔ میں دے رہا ہوں جواب، ابھی آپ کو لیٹ نہیں ہوا دکھانے میں نے اس کا سوال پڑھ چکا ہے، میں نے دیا ہے اس کا جواب۔ دیکھتا ہوں ادھر میں موڑ کے رکھا ہے نشان، کدھر چلا گیا؟ میں نے لگایا ہے۔ پھنسے کیا آپ کیا پھنسا سکیں گے؟ ہاں یہ ہے مولوی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ متقی سوال کیا ہے؟ مولوی کافر کہنا ہے دوست نے ان کو کہنا تقبل ایمان میں، یہ تو دوسرا ہے۔ کون کاغذ؟ ٹھیک ہے، میں دونوں یہ تو بھیج رہا ہوں، دونوں چیز، ٹھیک ہے نا؟ میں دونوں چلیے ٹھیک ہے، فون رکھوں پھر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات جو ہوگی اب اس پر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ختم نبوت پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے یہ دونوں بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں۔ سنو، خاموش رہو۔ اب دیکھو اب میں یہاں پر تبصرہ کر دیتا ہوں، آپ ہاں رکھ دیجئے آپ، ٹھیک ہے نا؟ آپ محترم سامعین دیکھیے، ہم نے حوالوں کے ساتھ جو ہے الحمدللہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تکفیر نہ کر کے مولوی احمد رضا بریلوی خود کافر ہو گئے۔ اب سہیم الدین بریلوی رضا خانی کو چاہیے کہ اپنے مجدد احمد رضا بریلوی کو دنیا کا بدترین کافر مانے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے الحمدللہ جو ہے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہوں، اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث اعلیٰ حضرت نے جو کافر نہیں کہا ہے، تو ہم نے اعلیٰ حضرت ہی کے تعلق سے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت خود کہتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور سہیم الدین بریلوی کا یہ کہنا کہ جو ہے اس نے توبہ مشہور ہو گئی تھی اس وجہ سے کافر نہیں کہا، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تکفیر کس لیے نہیں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے
से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। खामोश रहो, खामोश रहो। और दूसरी बात यह है कि मुतकल्लिमीन के मजहब पर, मुतकल्लिमीन के मजहब पर जो है आला हजरत ने जो है काफिर नहीं कहा है। तो इसका भी मैंने जवाब दे दिया हूँ कि मुतकल्लिमीन का मजहब भी यही कि जो जरूरियात दीन का मुनकिर हो वो काफिर है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी अल-कौकबतुश शाफ़िय्या से जो है तमाम ईमानियात का, तमाम जरूरियात दीन का मुनकिर साबित किया बकौल अहमद रजा बरेलवी का। तो अहमद रजा बरेलवी को चाहिए था कि मुतकल्लिमीन के मजहब पर भी तकफीर करता, ठीक है, जो कि नहीं की है और उनको जो है क्या बोलते हैं अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से शुमार किया है। तो अहमद रजा बरेलवी खुद जो है काफिर होता है। रोकने के बाद जैसे कि इमाम अहमद रजा ने कुफ्र से, यजीद के कुफ्र से कफे लिसान किया है। अरे भैया यजीद का कुफ्र तवातुरन साबित है। हाँ तो वहाँ वो वजह है, यहाँ ये वजह है। वहाँ कहते हैं कि यजीद का कुफ्र तवातुरन साबित नहीं है, उसका कुफ्र तवातुरन साबित नहीं यजीद का, लेकिन इस्माइल दहलवी का कुफ्र तवातुरन साबित है। तो यजीद के मिस्ल कहना ये तो जिहालत है। बड़ी गलती, तौबा कर लेता है सारा गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन चूंकि ये शरीह सबूत नहीं था, मशहूर था, इस वजह से मसला ये है कि जबान को रोका जाए। तो आला हजरत ने रोका है। कहाँ किसने कहा ये जो है तौबा मशहूर हो गई थी? अगर अल्लाह किसने कहा है? क्या होता, किसने कहा है कि तौबा मशहूर हो गई थी? इसका सबूत दो, सुन्नत को इसका सबूत तो पहले ना। और ये भी कहा कि मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा, इसलिए वो मुसलमान। अल्लाह अकबर। सामईन देखिए कहाँ भागा, असफ अली थानवी ने खुद अल्लाह अकबर। सामईन देखिए, जब अपने आला हजरत का कुफ्र नहीं धो सकेंगे तो जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर जा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी बात कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर भी बात कर लेना। मैं साबित करूंगा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है आला हजरत को जो है इबलीसी लश्कर करार दिया है, इबलीस कहा है। तो उन्होंने पीछे इबलीस जो है तुम्हारे नजदीक मुसलमान है क्या? वो तो काफिर है तुम्हारे नजदीक। तो अहमद रजा बरेलवी भी काफिर होगा। दूसरी बात, तुम्हारे अशरफ अली थानवी इस्माइल के इबलीसी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार कैसे हो गए? कब 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 की बात है ये? किसके उसमें आपकी इस किताब में लिखा हुआ है? कब की बात है? क्या कब की बात है? हाँ कब की बात है? कब की बात है ये बताइए, आप ही बताइए। जैसे मैंने अल मुहन्नद अलल मुफन्नद जो है ये हमारे मसलक की मुसद्दिका किताब है ना। तो इसमें जो है अहमद रजा बरेलवी समेत तमाम रजा खानी कुत्तों को जो है इबलीसी लश्कर करार दिया गया है। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ अल मुफन्नद मुनक्कनत किसके लिखा है, किसकी लिखी हुई है? इस पर तकरीज मौजूद है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। तकरीज उसकी मशहूर है, लेकिन वो तकरीज है, उन्होंने क्या लिखा है? तकरीज देखो, तकरीज के का उसूल जानते हो आप? गाली बकना और है और किसी को हक दिल से मुसलमान कहना और है। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ सहीमुद्दीन साहब, सहीमुद्दीन साहब सुनो, बात नहीं करनी है। बात देखो, तुम्हारा उसूल है कि जो तकरीज करने वाला होता है, ठीक है ना, तो उसका भी वही नजरिया वही अकीदा माना जाता है जो साहिब मुसन्निफ का होता है, ठीक है ना। तो जब मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है, लिखा है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में कि अहमद रजा बरेलवी समेत तमाम रजा खानी जो है ये इबलीसी लश्कर है, ठीक है, तो ये नजरिया ये अकीदा जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी हुआ। अब जो आखिर की किताब है, जो आखिर सबसे काफिर कहा हो, कहीं काफिर नहीं कहा, मुसलमान कहा है, काफिर न होना नहीं कहा है। और पीछे नमाज पढ़ने के लिए कब कहा है काफिर? चलो मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो आप पेश करते हो कि उन्होंने जो है क्या बोलते हैं मुसलमान कहा है, उनके पीछे नमाज पढ़ने को कहा है, तो ये कब की बात है? कब कहा? जब कहा कब कहा है? ये हुस्न ज़न उस वक्त कहा है जबकि जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी के अकायद व नजरियात कुफरिया शिरकिया मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तक नहीं पहुँचे थे। अच्छा, हाँ, और उसके बाद मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा है, ये नजरिया है कि अहमद रजा बरेलवी समेत तमाम रजा खानी जो है ये इबलीस हैं। ये आपके ये क्या कहते हैं अल मलफूजात में है? मलफूजात कब लिखा गया आपका? मलफूजात तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, तुम्हारे घर का उसूल है कि मलफूज जो है वो जो है कोई जो है हुज्जत ही नहीं है। कहाँ? क्या मलफूज नहीं? मलफूज मैं हवाला दूं? क्या हवाला? बोलिए। हाँ हवाला दे रहा हूँ। मौलवी साहब, आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। अरे सुनिए ना, हर एक बात की दलील हमारे पास मौजूद है। मेरे पास भी है। अब हाँ
سنو جواب دے رہا ہوں. آپ نے ملفوظ کی عبارت پیش کر کے یہ کہا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے، تو آئیے اپنے گھر سے جو ہے ثبوت لے لیجئے ملفوظ کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کا علمی و تحقیقی جائزہ ہے، ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے یہ، اور تالیف ہے یہ فیصل خان رضوی صاحب کی. کون کیسر کون اب تمہارے گھر کا آدمی ہے. کون ہے کیسر؟ ہم کو مشہور تو ہے نہیں. کیسر نے فیصل خان رضوی اور ناصر دار التحقیق فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے. تو آدمی کے بھیجیے اس کا. خاموش رہو نا. نہیں یہ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 11 ہے، ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے کہ نوری کتب خانہ لاہور سے چھپنے والے ملفوظات میں میری تحقیق کے مطابق کم از کم 8 سے 10 مقامات پر قرآن کے آیات نقل کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور چند مقامات پر حدیث نقل کرنے میں اغلاط ہیں. ملفوظات کی آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت. ملفوظات کی آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت اور بددیانتی ہے. آپ تو جاہل اور بددیانت ثابت ہو گئے ملفوظات پر اعتراض کر کے. اور سنو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، وہ سب مشہور ہے، وہ بتائیے. سنو. ارے نہیں معتبر عالم کے بولیے جی. سنو کیا کون فیصل خان کون ہے؟ بتائیے ہم کو. فیصل خان کون ہے پہلے بتائیے. فیصل یہ تمہارے گھر کا مولوی ہے. کون ہے میرے گھر کا مولوی؟ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کا خلیفہ ہے، مفتی اعظم ان کا. ارے کیا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہی کی بات مانتے ہو تم؟ اور کون ارے گھرے کا نہیں مانتے ہیں؟ مشہور ان کے. تو ایرا گہرا آپ اس کو ثابت کرو نا پہلے. آپ نے حوالہ پیش کیا، ہم اس کو نہیں جانتے. تو میں تو کہتا ہوں تمہارے گھر کا آدمی ہے، تمہارا مولوی ہے، تمہارے مسلک کا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بتائیے. ہاں اب سنو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. اسلام کی عدالت میں مرزا محمد علی جہلمی، ٹھیک ہے، از قلم مولانا محمد طفیل رضوی، چلیے اس کو لیجیے. تحریک تحفظ اسلام پاکستان، اس کے صفحہ نمبر جو ہے 37 پر لکھتے ہیں. چھوڑیے اس کے بعد لمبی صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں جواب. عرض یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو ملفوظات پر اعتراض کیا ہے وہ تحقیق کے خلاف ہے. ملفوظات اسے کہا جاتا ہے جو کسی سے سن کر وقتاً فوقتاً لکھے گئے، جس میں تغیر اور تبدیلی کے امکانات ہمیشہ رہتے ہیں، مگر جو خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کسی عالم کی کتاب ہو وہ مستند ہوتی ہے. اور پھر ایک عالم کی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے مقابل ملفوظات کی کوئی عبارت آ جائے تو پھر ملفوظات کو ہم نہیں مانیں گے. میری بات سنیے. ہم نہیں مانتے، سمجھے نا. سب کا اپنا جواب ہوتا ہے، اپنا وہ ہوتا ہے. میں کیوں نہیں مانتے؟ بڑے سامعین دیکھ لیجئے، یہ اپنے گھر کے مولویوں کے باغی مولوی میں سے بڑے میں دکھائیے. تمہارے بڑے ہیں، تم سے بڑے ہیں، تم سے بڑے ہیں، دکھائیے. تم سے بڑے ہیں، تم سے بڑے ہیں بھیا، تم سے بڑے ہیں. سوال جواب ہوتا ہے، اپنا جواب ہوتا ہے. وہ بات بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ تمہارے یہاں اصول ہے کہ تمہارے لیے قول اسی کا معتبر ہوگا جو تمہارے مسلک کا ہو. ارے آپ مجھے مسلک کا نا، مسلک کا کوئی تمہارے گھر کا اصول ہے کہ تمہارے لیے قول اسی کا حجت ہے جو تمہارے مسلک کا ہو. یہ حجت انہوں نے اس کو پیش کیا، آپ کے اکابر کو کہا ہے، ایرے گہرے کو نہیں کہا ہے. تو ایرا گہرا اس کو ثابت کرو نا. میں نے تو حوالے دیے ہیں. جیسے تم لوگوں کو ایرے گہرے کو نہیں لیا ہے، جیسے ہم لوگ سب کو نہیں لیتے بد زبان سب کو. ارے بھیا بد زبان کون ہے؟ وہ تو پوری دنیا جانے. آپ صرف بتائیں کہ یہ 2 حوالے جو میں نے پیش کیے ہیں یہ کیا بولتے ہیں؟ آپ کے ایرے گہرے مولوی ہیں ماشاء اللہ. فیصل خان رضوی کو سعیم الدین بریلوی صاحب نے ایرا گہرا مان لیا، اور اسی طریقے سے مولانا طفیل رضوی صاحب کو سعیم الدین بریلوی صاحب نے ایرا گہرا تسلیم کر لیا. دنیا والے سن رہے ہیں، سارے لوگ سنیں گے، ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. بہت سارا پیش کیا، آپ سے بہت باتیں ہوئی ہیں. اب میں فون رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا حوالہ مل گیا، لے لیجیے، ٹھیک ہے نا. اس کا حوالہ اس کا جو فتویٰ رشدیہ مشہور کے بارے میں. ہاں تقویت الایمان بھیجو پہلے. میں وہ خراب اس کے بعد میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا. بھیج دوں گا میں. تقویت الایمان میں کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جو قابل عمل نہیں،
یا کل اس کے مسائل صحیح اور علماء دین کو مقبول ہیں. اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب، مشہور کا لفظ آیا ہے، یہ بات مشہور ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب شہید نے اپنے انتقال کے وقت، اب ذرا سنیے کب کہا ہے، انتقال کے وقت. جب انتقال کے وقت انہوں نے کہہ لیا توبہ کر لی، ساری باتوں سے ہو گئے بڑے. انتقال کے وقت بہت سے آدمیوں کے روبرو بعض مسائل تقویت الایمان سے توبہ کی ہے. دیکھ رہے ہیں، بعض مسائل تقویت الایمان سے توبہ کی ہے. تقویت الایمان سے نا، ہاں چھوڑیے نا، ہاں چلو، توبہ کی ہے. آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی ہے یا محض افتراء ہے؟ اور جو مولانا مرحوم کا معتقد نہ ہو ان کو خوش عقیدہ بزرگ نہ جانے وہ بدعتی اور فاسق ہے یا نہیں؟ اور مولوی صاحب مقلد تھے یا عامل بالحدیث؟ یہ لمبا سوال ہے، ٹھیک ہے. جواب پڑھو. جواب میں نے کہا تو ان کی مجبوری انہوں نے انکار کیا ہے، وہ تو میں نے کہاں مجبوری یہ آپ کہیں گے، آپ اپنے پیٹ سے کہیں گے؟ مجبوری اس لیے ان کے لیے اپنے بات سے نہیں یہ آپ اپنے گھر سے کہیں گے؟ یہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے لکھ چکا ہے. نہیں جھوٹ بول لے جھوٹ تمہارا نہیں چلے گا. اسی تقویت الایمان کے بارے میں کیا انہوں نے مرنے اس وقت توبہ کی ہے؟ اب خاموش رہو. اب اس کا جواب دے دیتا ہوں میں، اس کا جواب دیتا ہوں. سعیم الدین صاحب پھنس جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اور اس کا رد کیا ہے. رد کرنا، ہاں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. سنو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. سنو جواب دے رہا ہوں میں، اس کا جواب دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتاب میں ہے. ہاں خاموش رہو نا. جس فتاوی رشیدیہ کی عبارت کو آپ دلیل بناتے ہیں، اب خاموش رہو بھیا. کتاب میں رہے گا تو مانے گا، تو خاموش رہو نا. اب کیا خاموش رہیں گے؟ سامعین دیکھیے بھاگ رہا، جواب نہیں لے گا. یہ جواب کیا لیں گے؟ جواب لے کے جاؤ، جواب لے کے جاؤ. میرا یہی جواب ہے کہ انہوں نے، ان کا توبہ ہونا مشہور تھا، اس وجہ سے امام اہل کس عبارت سے توبہ ہونا مشہور ہے؟ آخر وقت میں کس عبارت؟ تقویت الایمان کا لفظ ہے اس میں. تقویت الایمان اس میں نہیں ہے، آپ جو زمان چھڑا رہے ہیں. پڑھو، پھر سے پڑھو. آپ اس میں تقویت الایمان نہیں ہے آپ کے. ہاں پڑھو، پھر سے پڑھو. سوال پھر سے پڑھو. کیا الکوکب الشہابیہ وہاں نہیں تھا؟ نہیں اب سنو میری بات سنو. آپ نے ابھی جو سوال پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں تقویت الایمان کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے جو اپنے دعوے میں صراط مستقیم کی عبارت پیش کی ہے. ارے اور اس کی عبارت نہیں تھی کیا؟ اس میں یہ اس کا تذکرہ نہیں ہے؟ کس میں؟ الکوکبۃ الشہابیہ میں. ارے بھیا الکوکبۃ الشہابیہ میں تقویت الایمان ہے نہیں؟ ہاں تذکرہ ہے. تب پھر چلیے بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر. سامعین دیکھیے، صراط مستقیم کی عبارت سے ان کا توبہ پیش کرو نا. کر لیا صراط مستقیم. اگر مان بھی لیا جائے کہ تقویت الایمان سے جو ہے انہوں نے توبہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب کفر کا جو فتویٰ جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے جس عبارت پہ لگایا ہے اور کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہیں، وہ عبارت صراط مستقیم کی ہے. صراط مستقیم کی عبارت سے توبہ آج تک کوئی بریلوی نہیں دکھا سکا کہ جو ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صراط مستقیم کی عبارت سے توبہ کی ہو، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ثابت کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ مشہور ہونا، کیا بولتے ہیں، یہ اہل بدعت کا افتراء ہے. یعنی بریلیوں، رضا خانیوں، بدعتیوں کا یہ شوشہ ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے، اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے بریلیوں نے شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. اور یہ تمہارا جھوٹ ہے. تکذیب ثابت ہو گئی. کیا آپ نے ابھی اس کتاب میں دکھایا تھا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا. اب اس کو ملائیے، اس میں بھی تقویت الایمان کا لفظ ہے. اب یہاں اسماعیل دہلوی یا رشید احمد گنگوئی کی مجبوری سمجھیے. مجبوری، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بدعت کا افطرا، یعنی بریلوی حضرات جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے احمد رضا بریلوی کے گلے میں جو کفر کا طوق لٹکا ہے اس کو بریلیوں کو کیسے دھونا ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ شوشہ چھوڑ دیا، یہ جو ہے پلان بنایا کہ جو ہے اس کی توبہ مشہور کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے نا. اہل بدعت نے نہیں لکھا ہے ارواح ثلاثہ. تو میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا ہے. کہاں غلطی کا اعتراف کیا؟ میں نے دیکھا ہے، پڑھا نہیں ابھی. صراط مستقیم سے کون نہیں، تقویت الایمان کا میں نے غلطی کا اعتراف دیکھا. تو ہم نے جو ہم نے عبارت پیش کی وہ صراط مستقیم کی ہے. اس عبارت سے جو تم اپنے اعلیٰ حضرت کو مسلمان ثابت کرو نا.
इस इबारत से देखिए भाई हम क्या कह रहे हैं, सिरात मुस्तकीम की इबारत जो है वो कुफरिया है, तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने माना है, ठीक है। जब इतना बड़ा गुस्ताख, इतना बड़ा काफिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देकर हुआ है, ठीक है, जिसके कुफ्र पर, जिसकी जो है काफिर होने पर जो है पूरी उम्मत का इजमा है, वो पूरी उम्मत के इजमा को लात मारकर मौलवी अहमद रजा बरेलवी कहता है कि मैं इसकी तकफीर नहीं करता हूँ, मैं इसको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से शुमार करता हूँ कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। अहमद रजा बरेलवी ने ये माना ही नहीं है, आला हजरत ने ये कभी नहीं माना है कि तौबा मशहूर हो गई थी, इस वजह से मैं उसको काफिर नहीं कहता हूँ। बल्कि कुफ्र के मसले में बहुत मोहतात थे। हाँ, जिसने अगर कुफ्र कर लिया, जैसे अशरफ अली थानवी है और कासिम नानतवी है, ये सब जो उन पर कुफ्र चूंकि उन्होंने किया था इसलिए वहाँ पर कुफ्र का फतवा लगाया है। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, सुनो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आपके इस्माइल के आपकी किताब से, आप ही किताब से सलासा से उनका झूठ होना रशीद अहमद गंगोई का साबित हो गया। कहाँ जब इनकार किया ना कि मैं ये अहले बिदात का इफ्तिरा है, और मैंने अभी पढ़ के सुनाया तक उन्होंने उसी तकवीदुल ईमान के बारे में कहा था, मुझसे गलत वो हो गया है, तशद्दुद हो गया, मैं इसको फाड़ के फेंक देना, जला देना, क्या कहा था। हाँ, झूठा मक्कार। अब इससे झूठ बोल रहा है। आप सामईन, मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि यह अहले बिदात का इफ्तिरा है। किस वजह से फरमा रहे हैं? क्योंकि सवाल पूछा गया कि उनका तौबा मशहूर हो गया था, उन्होंने अपने तक़वियतुल ईमान की इबारात से जो है मरने से पहले जो है तौबा कर ली थी। तो ये मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अहले बिदात का इफ्तिरा है कि उन्होंने तौबा किया है। क्या अरवाही सलासा लिखने वाला अहले बिदअत है? ये मैंने कहा है। तो तौबा साबित करो ना। तौबा तो इसमें है। तौबा अगर मैं कहता हूँ मैंने जिना किया है, ठीक है, सुनो खामोश रहो, मैं कहता हूँ सुनो ना, खामोश रहो। सहीमुद्दीन बरेलवी साहब, आपकी एक भी बात आप जो है कह लें कि मैं जिना किया हूँ, आप अपने गलती का एतराफ करें कि हाँ मैंने जिना किया है, तो क्या वो आपका जिना गुनाह मिट जाएगा? हजरत ने उसको आपका गुनाह मिट जाएगा? साबित कर दिया दोनों किताब। अल्लाह के यहाँ इस पकड़ नहीं होगी। साबित क्या है? मैंने लो सामईन, अगर कोई अपनी गलती का एतराफ कर ले कि हाँ मैंने जिना किया है, मैंने ये गुनाह का काम किया, लेकिन उस पर तौबा वो नहीं किया है, ठीक है, तो क्या वो गुनाह मिट जाएगा? अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ नहीं होगी? देखिए, फतवा रसीदिया में तौबा का लफ्ज है, इसमें गलती का एतराफ का लफ्ज तो वहाँ पर तरदीद मौजूद है, वहाँ पर तरदीद मौजूद है, पूरा मशहूर होने से वहाँ पर तरदीद मौजूद है। आपके रशीद अहमद गंगोई की तरदीद तो खुद इसी किताब से मशहूर हो गई, बात हो गई। हाँ, तो तरदीद मौजूद है ना। हाँ, तो उसकी तरदीद हो गई। किसकी तरदीद हुई? किसकी? रशीद अहमद गंगोई की तरदीद हो गई। कैसे? इसलिए अहले बिदअत ने लिखा है वो अरवाए सलासा। हाँ, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सुनो, आप जो है ये कहें आपने जिना किया, मिसाल के तौर पर आपने जिना किया और आप इसको मान लेते हैं कि मैंने जिना किया है, बल्कि आपने तौबा नहीं की है कि मैं अपने इस काम से जो अल्लाह से तौबा करता हूँ कि मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, तो ये तौबा है, ठीक है ना। तो सिर्फ महज गलती का एतराफ कर लेना, गलती को तस्लीम कर लेना, क्या ये तौबा है? कोई बात नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ तो उस गुनाह की पकड़ नहीं की जाएगी? अल्लाह अकबर, कैसा यार बरेलवी मुनाजिर है ये? आप बात करते हैं, आप जिंदगी भर साबित नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सामईन देखिए कैसे जो है सहीमुद्दीन बरेलवी रजा खानी फंसा है। मैं छोटा सा सवाल करता हूँ कि सहीमुद्दीन ने जिना किया है, मैंने किताबों से दे दिया, और ये मानता है कि हाँ मैंने जिना किया है, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना कह लेना, इतना तस्लीम कर लेने का कि हमने जो है गुनाह किया है, तो क्या ये तौबा है? क्या ये तौबा है? क्या ये तौबा है? क्या इसको तौबा का नाम दिया जाएगा? साहब ईमान का उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार। क्या इसको तौबा का नाम दिया जाएगा? इतना बता। तौबा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अपनी गलती। एक आदमी जिना करे और कहे कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने जिना किया हूँ, मुझसे गलती हुई है, गलती पर नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए और इसका एतराफ कर ले, यही तो तौबा है। और क्या है? यही तौबा है। और क्या है? कहाँ तौबा इसको कहते हैं? तौबा का लफ्ज। चलो खामोश रहो। हाँ, सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो।
ایک सहीमुद्दीन रजा खानी ने जिना किया, गंगोई का झूठ साबित हो गया, सहीमुद्दीन रजा खानी ने जिना किया और ये मानता है कि हाँ मैंने जिना किया है, मैं मुझसे गलती हुई है, मैंने गुनाह किया है, ठीक है। तो क्या इस पर सिर्फ वो मान रहा है? बस हर आदमी मानता है, जो भी बुरा काम करता है, जो भी गुनाह करता है, जो भी चोरी शराब पीता है, वो जानता है कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, आप भी रिकॉर्डिंग कीजिए, मुझसे गलती हुई है, लेकिन वो अल्लाह के सामने तौबा नहीं करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, तो ये उसका तौबा नहीं है, इसलिए आप ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, ये उसका तौबा नहीं है। इस पर जो उसकी पकड़ होगी उसको जहन्नम में डाला जाएगा। अच्छा देखिए, तौबा होना मशहूर कैसे नहीं हुआ? आपकी किताब में है, दोनों किताब में देखा, उसमें तरदीद मौजूद है, तरदीद मौजूद है कि ये अहले बिदात का इफ्तरा है। तुम लोग अहले बिदात ने अपने मुजद्दिद साहब को बचाने के लिए झूठ बोला, अरवाए सलासा लिखने वाला अहले बिदअत है, झूठ बोला, और हमने साबित किया कि तुम्हारा अहमद रजा बरेलवी खुद कह रहा है क्या उसने तौबा ही नहीं की। अब ये तुम्हारा पेश करना कि उसने तौबा के मशहूर नहीं की है, तो ये झूठ है। तुमने अपने आला हजरत को बचाने के लिए झूठ बोला, जिसको मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह किया है कि ये तुम्हारा झूठ है। 2 इबारत आपके किताब से पेश की है, अल्लाह, इसका जवाब तो मैंने दिया, इसका जवाब तो मैंने दिया, मैंने साबित कर दिया, अपनी किताब से भी पेश किया, खलीफा आला हजरत ने जवाब दे दिया कि उसका तौबा होना मशहूर था, इसलिए कहाँ हजरत ने कहा? आपका हजरत तो पूरा किसने तौबा ही नहीं की। मैंने किताब लिख दिखाया नहीं, अभी पढ़ के सुनाया, कहाँ गए थे? कहाँ वो तो खलीफा की है, वो तो झूठ बोल रहा है। खलीफा सारी बात जो उसका झूठ मैंने साबित किया, तुम जानते हैं, बदरुद्दीन का मैंने झूठ साबित किया। मैं कहाँ साबित कर सका झूठ? हाँ, क्योंकि आला हजरत ने मुहक्किकीन के साबित किया, उन्होंने किताब में उसमें लिखा हुआ है, मैंने अरवाए सलासा में दिखाया, गलती बदरुद्दीन साहब का मैंने झूठ साबित किया। मैंने, आप नहीं कर सकते हैं, आप साबित किया ना। उसने कहा कि फुक़हा के मसलक पर आला हजरत ने तकफीर की है और मुतकल्लिमीन के मज़हब पर जो सुकूत इख्तियार किया है। हालांकि मैंने अल-कौकबतुश शाफ़िया से साबित किया कि मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बकौल अहमद रजा के मुतकल्लिमीन के मज़हब पर भी काफिर हैं, ठीक है, जो कि ये क्या बोलते हैं, बदरुद्दीन तुम्हारा जो अल्लामा है इसका खुला हुआ झूठ है। बस आप कितना दामन चढ़ाएंगे, आप बच नहीं सकते हैं। अरे तुम अपने आला हजरत को काफिर होने से बचा ही नहीं पाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने तौबा किया, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा तौबा किया? किसने कहा तौबा किया? मशहूर हुआ, उसको काफिर नहीं कहा है। कहाँ तौबा मशहूर हुआ? कहाँ तौबा मशहूर हुआ? जिसका एक साइल के सवाल को तुम मशहूर के जुमरे में डाल दोगे? जैसे उनके थानवी साहब के कुफ्र में कोई कलाम ही नहीं है, और कहाँ कलाम नहीं है? वहाँ नहीं था गुंजाइश, तो वहाँ का कुफ्र का फतवा लगाया है। कहाँ आला हजरत जिद्दी बाबा था, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह। सुनो आपको साबित कर दिए, खुद आपके बुजुर्गों ने आला हजरत को मुसलमान कहा है, उनके पीछे अल्लाहु अकबर, अल्लाह।